परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी ਦਾ मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ सच्चियां ਤੇ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨੋਸ਼ਕੀ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ थे उन्होंने जवानों नाल मुलाकात की, उन्होंने सलाम पेश किया जिन्हों ने शहादत हासिल कीतियां, जिन्होंने उत्थे डट के मुकाबला किया, उन्होंने सलाम अपने वालों भी किया तो पूरी कौम का मैसेज उन्होंने कन्वे किया कि मैं पूरी कौम का नुमाइंदा बन के अपनी पाक फौज को सलाम करना आया और इन्हां दी बहादरी नूं सलाम करदा। जिस तरह का वो खौफनाक उन्होंने मतलब कि दुश्मनों ने जिहड़ा अटैक किया और उन्होंने नाकाम किया गया। इस उत्थे जनाब उन्होंने तकरीब ना खिताब किया। उस मौके के उत्ते उन्होंने FC और रेंजर की तनख्वाह दे विच जिहड़ा 15% का इजाफा किया और आर्मी चीफ साहब उत्थे मौजूद सी। गल यह है जी फिर उस तो बाद वो जिहड़े अपना उत्थे दे गवर्नर आ, उत्थे दे वजीर आला साहब आ, उन्हां नाल उन्होंने कोई ब्रीफिंग की आ, उन्होंने मीटिंग की आ। उत्थे उन्होंने इजहारे ख्याल किया, अपना जिहड़ा चाइना का दौरा सी उहदे मुतलक उन्होंने ब्रीफिंग दी आ दे के ये खबर जड़ियाँ आईयां वा और उत्थे उन्होंने दसिया कि एक जड़ा बड़ा मोटरवे जड़ा वा उहदा इजरा किया जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। ये भी कोयटा की आवाम वास्ते एक बड़ी खुशकिस्मती की गल आ कि उन्हों के फासलियां दे विच एक अच्छी सड़क होर का इजाफा हो रहा। जिथे बाकी सड़कां बन रही ये एक होर जिहड़ी सड़क आ वो बन जाएगी। बाहर हाल के जी उन्होंने बाकी जड़ा ये दसिया कि जड़ा वा कि मैं चाहना वा कि बाकी जिहड़े अदारे सरकारी अदारे महंगाई आ उहदे मैं हैल्प करना चाहना, तनख्वाह वधाना चाहना कि जिस तरह मेरे हत्थां दे विच कुछ रिलीफ पैकेज आया मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा कि मैं जिहड़ा वा अपने बाकी जिहड़े अदारे आ ना उन्हां दे मुलाजमीन की तनख्वाह भी वधा देवां। और इस तो अलावा उन्होंने फिर कुछ पेट्रोल का उत्थे जिक्र किया कि आलमी मंडी दे विच सब तो बुलंद तरीन सतह ते आ मेरी मजबूरी आ कि पेट्रोल जिहड़ा महंगा हो गया जिसकी वजह ना मैनू महंगा करना पै रहा वा और मैनू ये मतलब एहसास है क्यों ये और हकीकत गल है कि इस टाइम दुनिया पूरी दे उत्ते महंगाई का एक बोलबाला जी और जिहड़ा पेट्रोल आ वो अपनी बुलंद तरीन सतह के उत्ते आ। हुण एक चीज़ बाहरों महंगी मिल रही है उन्होंने किस तरह सस्ता किया जाए, लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान कोशिश दे विच आ कि किसी न किसी तरह जिहड़ा रिलीफ दिता जाए। गल यह है जी कि हुण अचानक जिहड़े पिस्सू पैण वाली गल हो गई है ना जी, उहदे ते मैं आना जी कि आ जिहड़ी अपोजिशन नूं पिस्सू पै गए, दहशतगर्दां नूं पिस्सू पै गए, जिहड़ी साडे दुश्मन मुल्क आ उन्हां नूं पिस्सू पै गए। इहदी वजह की है जी? लोगों का जिहड़ा गैस ये सी जिहड़े गैर मुल्की सी कि यह दौरा जिहड़ा इन्ना कामयाब नहीं होएगा। जिहड़े पाकिस्तान के मीडिया के लोग सी उन्हां नूं बहुत सारे लोगों नूं ये गैस सी कि यह दौरा इन्ना कामयाब नहीं होएगा, जिहड़ियां खबरां बाहर नहीं आ रही। जिहड़े एंकर सी उन्होंने इत्ते प्रोग्राम करने शुरू करते कि ये दौरा वाकई नाकाम हो गया। कुछ जिहड़े सहाफ़ी जिहड़े हुकूमत के मुखालफ सी उन्होंने ट्विटर दे ते फेसबुक ते लिख लिख के वर्के भर दिते जी। वो जिहड़े तख्तियां लिख लिख के गले च पा के सड़क 'च फिरते रह के इमरान खान साहब ते शी जिंग साहब की जिहड़ी मुलाकात नहीं हुई, वर्चुअल हुई आ। उस मौलाना साहब जिहड़े आ वो भी शामिल सी। उन्होंने जलसियां दे विच कहना शुरू कर दिता कि बहुत नाकामी हुई और यानी शर्मिंदगी हुई आ पाकिस्तान की, पाकिस्तान के वास्ते मतलब जिदा कह लेंदे ने भी डुब मरन का ही मकाम आ वो गल। लेकिन जदों शी जिनपिंग साहब के नाल पाकिस्तान के वजीर आजम की 1-to-1 मुलाकात हुई आ, वफूद की मुलाकात हुई आ, उत्थे जिहड़े मुआहदे सी उन्हां दे उत्ते दस्तखत होए तो वो फिर उन्हां दीयां तस्वीरां वीडियो रिलीज़ हुईयां। वो फिर इन्हां वास्ते परेशानी भी बन गई तो वो इन्हां नूं करोना लग गया जी। वो जबानी करोना लग गया जी। वो हुण इन्ने करोना के मुबतला वा और आने वाले वक्त एक करोना होर लगन वाला जदों इमरान खान साहब जिहड़े आ वो 23 मार्च तो बाद मेरा ख्याल उम्मीद आ कि वो इधरों फारग हो के तो परेड तो क्यों वो 22 नूं इजलास भी है ना अपना जिहड़ी हैगी आ तमाम आ रहे आ OIC के मैंबरान उन्हां दा तो वो तो फारग होने तो बाद जिहड़ा फिर उन्होंने रूस का दौरा जिहड़ा करना वा वो 1 दिन का होवे 2 दिन का होवे उहदे मतलब हजे असीं वजाहत नहीं कर सकते भी वो की पोजीशन आ ते की आ। उहदे मतलब ड्राफ्ट तैयार हो रहे आ। एक तो उहदे च उम्मीद आ कि जिहड़ी पाइपलाइन आ वो जिहड़ी आ वो फाइनल हो जाएगी जी। जिहड़ा उहदा काम अड़िया होया वो मुकम्मल हो जाना, पाकिस्तान नूं गैस की जिहड़ी तरसील आ उस पाइपलाइन तो बहाल हो जाएगी जी। ये उम्मीद की जा रही है। कुछ जिहड़े दफाई किस्म के मुआहदे आ उन्हां दे उत्ते उत्थे जिहड़ी आ वो गलबात होएगी। पाकिस्तान नूं भी जरूरत आ क्यों पाकिस्तान हुण किनारा कशी कर चुकिया अमरीका तो फिलहाल थोड़ी देर लई, क्यों पाकिस्तान हुण ज़्यादा
ਝੁਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰੂਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਅਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਰਾ ਡਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ 4 ਆ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ, ਰਸ਼ਕਈ ਵਾਲਾ, ਬੋਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਾਬੇਜੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 100 ਏਕੜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਈਸ਼ਤ ਆ 70% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਰਮ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਦੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਡ ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ बढ़ेगी। ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਈਨਾ ਪਰ ਏਕੜ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਾਫ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਜਨਾਸ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਲਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਿਉਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਫਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾੜ ਕਰਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਘਸੀਟਣ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਜਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਆ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਪੱਕ ਗਈ ਆ। ਮੁਫਤੀ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3-3.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਖੱਡੇ ਭਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਆ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਫਿਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖੱਡੇ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਦਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 40-45 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੁਰਾ ਵਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸੱਚ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇਗਾ ਲਬੈਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਗਰ 'ਤੇ ਰਵਾਂ ਦਵਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਈਸ਼ਤ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਟ ਮਾਰ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਗਈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ।
ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ PIA ਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਾਰਡਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ PIA ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਆਏਗਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਮੋਟਰਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ 40 ਲੱਖ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਸਤਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜੀ ਬਕੌਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਰਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ 22 ਦਾ ਸਾਲ ਆ 3000 ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ 3000 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਦਸਤੂਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਲਾਸ ਤੋੜਾ 12 ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਕੌਮ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹਕੂਮਤ ਲਾਚਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੀਰ ਪੱਕ ਗਈ ਆ, ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਖੀਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਦਮ ਅਤਮਾਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਗਵਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਗਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਫਿਕ ਆ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। अब तेरी बारी, फिर मेरी बारी, फिर उसके बाद तेरी बारी। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਏ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਦੌਰ ਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਪਿਛਲੇ
ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ PDM ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ 11 ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡ ਲੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਭੱਜਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਖੇਡ ਮਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀ ਮਟਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਮਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਦਰਖਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਾ, ਆ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬਾਇਕ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ MNA ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਜੀ ਬੇਗਮ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ EVM ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰੂਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦੇ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਨਿਓਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਤਗੋ ਦੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ML1 ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਦਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬਾਗਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪੀ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ 40-45 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ।